11મી રકમ 2 અને 3 બિંદુમાંથી પસાર થતી અને યામાક્ષો પર સમાન અંતખંડો કાપતી રેખાનું સમીકરણ શોધો. આપણે ધારી લઈશું કે ધારો કે માંગેલી રેખા L છે જે યામાક્ષો પર સમાન અંતખંડો કાપે છે. માટે અંતખંડો આપણે એ બી લઈએ છીએ તો એ બરાબર બી થશે. માટે તેનું અંતખંડ સ્વરૂપ જે આપણને ખબર છે એ ફોર્મ્યુલા ખબર છે. જ્યારે સમાન અંતખંડો શૂન્ય ન હોય ત્યારે તેનું અંતખંડ સ્વરૂપ x/a પ્લસ y/b બરાબર 1 છે. અને આપણે 1 નંબર આપ્યો જેમાં a બરાબર b મૂકીશું કીધું છે. માટે x/a વત્તા બીની જગ્યાએ a મૂકીશું બરાબર 1. માટે x વત્તા y બરાબર 1 મળશે. હવે આગળ કીધું છે કે આ રેખા L 2 અને 3 બિંદુમાંથી પસાર થશે. મતલબ આ જે રેખા છે L રેખા એ 2 અને 3 બિંદુમાંથી પસાર થાય છે. માટે આ બિંદુને આપણે આ x અને y બિંદુ ગણીશું તો એને આપણે અહીંયામાં મૂકીશું. તો x ની જગ્યાએ 2 મૂકીશું 2 અને y ની જગ્યાએ 3 મૂકીશું = માટે a બરાબર 5 મળશે. હવે a અને b સરખા છે. a બરાબર b કીધેલું છે આપણને તો a બરાબર પણ 5 અને b બરાબર પણ 5 આપણને મળશે. હવે આને આપણે સમીકરણ 1 માં મૂકી દઈએ. 1 માં મૂકતા a b ની કિંમત છે 1 માં મૂકી દઈએ. માટે L નું સમીકરણ આવશે L નું સમીકરણ બરાબર x/5 વત્તા y/5 બરાબર 1. હજી સાદુરૂપ આપી દઈએ તો x વત્તા y બરાબર 5. માટે આન્સર આવશે માંગેલી રેખા L નું સમીકરણ x વત્તા y -5 બરાબર 0. રકમ નંબર 12 જેના અક્ષો પરના અંતખંડોનો સરવાળો 9 છે અને જે 2 અને 2 બિંદુમાંથી પસાર થાય છે તેવી રેખાનું સમીકરણ શોધવાનું છે. આપણે આને ધારી લઈએ કે ધારો કે માંગેલી રેખા L છે. હવે એ અક્ષો પરના અંતખંડો છે એટલે એનું અંતખંડ સ્વરૂપ લઈશું. માટે L નું અંતખંડ સ્વરૂપ x/a વત્તા y/b બરાબર 1 અને 1 નંબર આપીશું. હવે કીધું છે કે આ રેખા L એ બિંદુ 2 અને 2 માંથી પસાર થાય છે એનો ઉપયોગ કરીશું. એટલે 2 બિલોંગ્સ ટુ L છે. માટે એને 1 માં મૂકીશું તો 2/a વત્તા 2/b = 1 થશે. અને 2 નંબર આપીશું. હવે આગળ કીધું છે અંતખંડોનો સરવાળો 9 છે એટલે a વત્તા b બરાબર 9 છે. માટે આપણે b ની કિંમત આવશે 9 - a. આને 3 નંબર આપી દઈએ. હવે b ની જગ્યાએ અહીંયા મૂકીશું 9 - a 2 માં મૂકતા આપણને મળશે 2/a વત્તા 2/9 - a બરાબર 1. સાદુરૂપ આપીશું 18 - 2a પ્લસ 2a = આ બેનો ગુણાકાર અહીં લખું છું તો -a² અને પ્લસ 9a. માટે a² આ બાજુ લઈએ 2a ઉડી જશે એટલે a² -9a પ્લસ 18 બરાબર 0. અવયવ પાડીશું a² -6a -3a પ્લસ 18 બરાબર 0. કોમન લઈશું
ए कॉमन ए -6 -3 कॉमन ए -6 बराबर 0। अवयव मळशे ए -6 ए -3 बराबर 0 माटे ए नी किंमत मळशे एक वार 6 अने बीजी वार मळशे 3। हवे अहींया आपणे मूकी दઈએ, आने मूकीशुं 3 માં मूकता माटे ज्यारे ए बराबर 6 हशे, एनी किंमत 6 हशे त्यारे बी नी मळशे 3 अने एनी किंमत ज्यारे 3 मूकीशुं त्यारे बी नी मळशे 6। हवे आ किंमतो बे किंमतो 1 માં मूकता आपणने एल નું समीकरण मळशे। बे मळशे, पहलू मूकी दઈએ तो ए बराबर 6 अने बी बराबर 3 1 માં मूकता ए बराबर 6 मूकीए तो x/6 वत्ता y/3 बराबर 1 माटे 3x वत्ता 6y माइनस 18 बराबर 0 माटे 3 ने कॉमन काढी लईशुं अहींया એટલે x वत्ता 2y माइनस 6 बराबर 0 आम मळशे। अथवा a बराबर 3 अने b बराबर 6 ने 1 માં मूकता तो x/3 वत्ता y/6 बराबर 1 अने माटे 6x वत्ता 3y माइनस 18 बराबर 0। फरीवार 3 ने कॉमन काढे 2x वत्ता y माइनस 6 बराबर 0। आ बे समीकरण अथवा मळशे तमने। स्वाध्याय 9.2 नी रकम नंबर 13 बिंदु 0-2 मांथी पसार थती अने एक्स अक्षनी धन दिशा साथे 2π/3 मापनो खूणो बनावती रेखानुं समीकरण मेळवो अने तथा ते रेखाने एटले के आपणे जे समीकरण मेळवीशुं ते रेखाने समांतर होय एटले बंनेनो ढाळ सरखो थशे अने ते वाय अक्षने उगम बिंदुथी नीचे 2 एकम अंतरे छेदती होय तेवी रेखानुं समीकरण मेळवो। एटले 2 एकम नीचे एटले ए जे बिंदु आवशे वाय अक्ष उपर एना आम थशे 0-2। अहींया ढाळ बिंदु स्वरूपना उपयोग करी अने आपणे एनुं समीकरण मेळवीशुं। सौथी पहेला तो पहली रेखानुं समीकरण मेळवीए तो बिंदु आपणे आपेलुं छे 0-2 अने एनो ढाळ शोधीशुं। धन दिशा साधे छे एटले ढाळ m बराबर tan 2π/3 माटे tan π - π/3। बीजું ચરણ આવશે, બીજામાં tan माइनस माटे माइनस tan 60 एनी किंमत आवशे -√3 एटले m ढाळ मळी गयो -√3 अने बिंदु आपेलुं छे x1 y1 लई लईशुं ए आपेलुं छे 0-2 एटले ढाळ बिंदु स्वरूप एना उपरथी पहली रेखानुं समीकरण आपणे मळशे। फॉर्म्युला लखीए y - y1 = m x - x1 किंमतो मूकीए y - 2 m -√3 अने x1 एटले 0 छे माटे y -2 -√3x माटे आंसर आवशे आने आ बाजू लई ले √3x + y -2 बराबर 0 पहली रेखानुं समीकरण थशे। हवे जे बीजी रेखा छे एनुं मेळववानुं छे एनो ढाळ एटले एने समांतर छे माटे जे बीजी रेखा छे ते 1 ने समांतर छे माटे तेनो ढाळ बराबर -√3 थशे, सरखो थशे, ढाळ सरखो थशे। अने कीधुं छे ते वाय अक्षने उगम बिंदुथी नीचे 2 एकमे छेदे छे एटले आ बिंदु एनो छेदतुं बिंदु आवशे 0-2 एटले एनो बिंदु आवशे 0-2। फरीवार ढाळ बिंदु स्वरूपनो उपयोग करिए तो मांगेली रेखानुं समीकरण
ફોર્મ્યુલા y માઇનસ y1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m x માઇનસ x1. એમાં આપણે આને મૂકી દઈએ એટલે y માઇનસ એટલે +2 m એટલે -√3 અને x1 એટલે 0 એ મૂકતા નથી માટે જવાબ આવશે √3x + y +2 બરાબર 0 જે બીજી રેખા હતી એનું સમીકરણ આવશે.